So we'll be handling teaching aptitude. Okay. Now kindly tell me, what is your feeling about teaching? Is it easy, difficult? How would you describe teaching in your own words? Please. What do you mean by teaching? Come on. Just let it be interactive, because questions will be based on such very basic things. So we need to have a healthy discussion out here. So what do you think about? Personally, for me, it's teaching is a means of learning for both the teacher and the student. Sometimes, a lot of times, actually, teachers also learn from students, and the students, of course, learn from the teacher. So that's how I view teaching. Okay, good. Any others? Very good, valid point. Sharing of knowledge. Continuous learning. Sharing knowledge, continuous learning, good. What do you mean by continuous learning? Could you elaborate on it? Sir, it's continuous learning is updating. In learning, I believe that there is a three stage. One is learning, and again relearning, and third one is unlearning. Okay. Sorry, Unlearning, and relearning. Yes. Unlearning and relearning. All right. Perfect. Then, any other points you would like to add up? You have literally said the most important points, but certain are missing. Anyone could add up. Acceptance. Accepting each other, right? Again, it is a mutual relationship. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. And do you have? I think you would have gone through the types of communication. What do you know about interpersonal communication? What do you mean by that? Interpersonal communication. Interpersonal communication. Your thoughts? Okay, I'll give you two options. Try to figure out. First, it is a communication within someone, or between two people. Which is right? Between two people. Good. This is a dangerous disease which we have to avoid. That is giving options. I'm never very fond of it, but think about it. Don't require much option. Always don't depend on options. Better. Okay. Now we are coming into the point. Learning is a mutual process according to UGC. It is a teacher must not act as a lecturer but as a facilitator. That is, we are not there to impart knowledge, but what we are there for is, we are just going to make them learn. That's all. They are going to learn by themselves, learning by doing, brainstorming. So they are going to do it themselves, and we are going to support, just lend our hand of support. That is what UGC says. But actually we are practicing which method? Lecture method. Do you agree with me or not? Most of the colleges, most of the classes are based on lecture method. That is, the teacher will be imparting or talking, and the students will remain passive or active. Nobody knows, right? Okay, I'll share my screen to share some of my thoughts on it. As well as it. Okay, now is my screen sharing? Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay, do I need to make any changes, or let it be like this? Shall I leave it? Is it clear now, the screen? Yes, or should I rotate the screen? Yeah, sir. It would be better if you could Yes, sir. rotate the screen. Okay, just a minute.
Now? Yes, sir. Great. It's Thank fine. you. Thank you. Okay, now any one of you, actually, as usual, I never like to lecture on it. Just let's talk about something. Look at the words. Teaching is the process of attending to people's needs, experiences, feelings. Okay, that is true. Interventions commonly take the form of questioning, listening, giving information, explaining. These are all very clear for you, but certain words are important. Demonstrating a skill, testing the understanding and capacity, facilitating the learning activities. These three are very, very crucial. All right, we are just demonstrators, we are just testers, we are just facilitators. That's all. Okay, nature of teaching. Just read the title alone. Anyone? Dynamic. Okay, anyone could you please read title alone? Yes. These are all basics. We will run faster. Anyone, can you read? Guys, anyone? What is the nature of teaching? No one is ready. A dynamic, social, human, Okay. influenced by human and social factors. Okay, next one. An art and a science. Okay. Exercise of being systematic and including talent and creativity. Okay. And third one is diverse in application. There are various forms of teaching. All right. So we have to be diverse. The நல்லா கவனிச்சிருங்க, டீச்சிங் ஆப்டிடியூடில் வார்த்தைகள் இம்பார்ட்டண்ட். டைவர்ஸ், சோஷியல், ஹியூமேன், ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். அதாவது க்ரியேட்டிவிட்டியையும் கிண்டல் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் இமேஜினேஷனுக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ போத் ஷுட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். சயின்ஸையும் ஆர்ட்டையும் நம்ம பிரிக்க முடியாது. பட் டீச்சிங் இஸ் போத் அன் ஆர்ட் அண்ட் அ சயின்ஸ். ஏன்னா the way in which you handle your art comes in, the way in which you give facts, science is involved. So both are going hand in hand. Next வந்து objectives of teaching. அந்த போல்டில் இருக்கிறத மட்டும் ரீட் பண்ண முடியுமா? உள்ளே இருக்கிறத நம்ம ரீட் பண்ண வேணாம், போல்டில் இருக்கிறத மட்டும். எனி ஒன்? objectives of teaching. First one, all-round development of a learner. Second one, behavior change. Third one, development of adjustment. Fourth one, learner's mental ability. Fifth one, transmission of knowledge. Sixth one, assimilation of lessons. Assimilation of lessons. Next. Seventh one, friendly environment. Okay, does this need explanation? I think no. These are all you know as teachers, or if you need it, see, all-round development of a learner. This question was asked once in the NET examination. Which one will you focus on? The all-round development. All-round means the person should have a behavioral change, study well, as well as cognitively he must be standard. So the point here is everything should be fulfilled by a single teacher on the given time. Okay, and the person there should be a behavior change, or else our teaching is nothing. Okay, learners' mental ability should improve, knowledge should be transmitted, lessons should be properly taught, friendly environment should be ensured by in the part of the teacher. Okay, these are all teachers what they have to do. That is what is given. Okay, so far any doubts? Shall I proceed into the important areas? Yes, sir. All right, we'll go a little bit important now, the places where it will be difficult for you. Okay, qualities of an effective teacher. First, autonomous. Make decisions on your own. Please make decisions on your own, because you cannot be so stringent on saying that this is what I'm going to do in today's class. If you say like that, you are not a flexible teacher. You are a strict teacher as well as you are unyielding teacher, I would say. ஸோ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதை கண்டக்டாக நான் இப்படித்தான் செய்வேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நிற்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன் மேக்கிங் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் டீச்சிங் பிளான். அண்ட் தோ ஒன் பிளான் டசன்ட் ஒர்க், பிளான் பி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி தேர். இதுதான் ஆட்டோனமஸ் டீச்சருக்கான அடையாளம். நான் என்னோடய கிளாஸ் என்னோடய கையில், என் முடிவு எது பெஸ்ட்டோ அதை நான் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற தைரியம் வேணும். நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை பிடிச்ச ஒரு ஏரியா என்னென்னா பேலன்ஸ் தான்.
என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரு ஒரு கண்டென்ட் நம்ம டீச் பண்ண வேண்டியிருக்கும், அது நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்காது. பட் நம்ம டீச் பண்ணியே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சம் அப்சீன் சீன்ஸ், சம் இன்டிமேட் சீன்ஸ், வேறு லிட்ரேச்சரில் மெயினாக அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து டீச் பண்ணவும் முடியாது, டீச் பண்ணவும் விடவும் முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் த பேலன்ஸ் இஸ் க்ரூஷியல். என்ன பண்ணலாம், எப்படி இவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம், எப்படி பண்ணால் இவங்க தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ we have to think about a lot of things. And also your own physical disability or your own mental instability should never affect these students. அதை நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். This is crucial. And the third one is collaborative approach. Collaboration is with the teachers, that is your peers. Peersனால் உங்கள் கூட வேலை பார்க்குறவங்க. your colleagues, again உங்கள் கூட வேலை பார்க்குறவங்க. with the management, again உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க. and again along with the students. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. யார் யார் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க, பேட்ரன்ஸாக இருக்கிறாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு பார்ட்டு, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை உடனே ஒதுக்கிடக்கூடாது. கவனமாக கொலாபரேட்டிவாக நம்ம அப்ரோச்சை கொண்டு வரணும். ஒரு பையன்ட்ட ஒரு நொட்டோரியஸ் பிஹேவியர் இருக்குன்னா அதை உடனே பேரண்ட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் வர்றதை கவனமாக நம்ம நோட் பண்ணணும். நம்ம மேலே எதுவும் தப்பு இருக்கான்னு நம்ம ஓப்பன் மைண்டடாக பார்க்கணும். முக்கியமான பாயிண்ட் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ். டீச்சர் வந்து நோஸ் எவ்ரிதிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே வந்தால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே படிக்க மாட்டேங்குது. ஐ வில் ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் மை ஓன், பட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஐ வில் நெவர் மிஸ்லீட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப க்ரூஷியல். அடுத்து கம்பேஷனேட். செய்கிற வேலையை நான் திருப்திகரமாக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேஷன் இருக்கணும். அண்ட் கவனமாக ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிறத நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். கரேஜியஸாக இருக்கணும். ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படக்கூடாது. சில நேரம் வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று நடந்துச்சு. ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் இட் வித் யூ, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒன் டைம் வாட் ஐ டிட் வாஸ், ஒரு எஸ்ஏ ஒரு ட்ராமா டீச் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு பை ஷேக்ஸ்பியர். வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஐ டாட் தெம் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம், கவர் டு கவர் ஐ டாட். அதாவது அவங்கள வச்சே வாசிக்க வச்சு நல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸோடு அதை நல்லா பண்ணி முடித்தோம். பட் அந்த செமஸ்டரே முடிஞ்சு போச்சு. கடைசியில் பார்த்தா நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அந்த சப்ஜெக்டில். அப்போது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் நல்லா பண்ணேன்னு எல்லாருந்தும் பாராட்டு வந்துச்சு. பட் த பாயிண்ட் தேர் வாஸ், வாட் மிஸ்டேக் ஐ டிட் வாஸ் ஐ ஃபர்காட் த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஐ வாஸ் வெரி பேஷனேட் டு டீச். அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு ஒரிஜினலாவது படிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைங்க வெளியே தே ஹவ் டெவலப் தேர் ஸ்கில்ஸ். பட் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க. அப்புறம் எக்ஸாம் வச்சு அதில் பாஸ் ஆனாங்க. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, ஐயோ நம்ம எஸ்ஏ கொடுக்காம விட்டோமே, ஐயோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த க்ரக்ஸை கொடுக்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு தோணுச்சு. அண்ட் அது ஒன்று. இன்னொன்று நான் என்கரேஜ் பண்ணது எப்படின்னா, ஓனாக எழுதுங்கன்னு சொன்னேன். அந்த ஓனாக எழுதுனதும் நல்லா அடி வாங்கிடுச்சு. ஸோ எவ்ரிவேர் வி டேக் வி ஹாவ் ஹர்டில்ஸ், ரைட்? அண்ட் we are curious, passionate, reflective, thinking a lot about the solutions, diagnosis of problems of students, we will definitely have some problems. ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. though we think of a lot. அண்ட் அதுதான் வந்து ரிஸ்க்கு. நான் எடுத்தது தான் ரிஸ்க்கு. இட் didn't pay off. பட் அது வந்து இட் நெவர் அஃபெக்ட்ஸ் மீ, ரைட்? ஓகே. நவ் முக்கியமான விஷயம், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டீச்சிங். கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன்லேயே இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. டீச்சர் நாலேஜ் இல்லாத டீச்சர் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது. கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ், சரியான கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லைன்னா அதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அசஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், சும்மா நான் டாஸ்க்காக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், பட் எதுவுமே நான் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கவனிக்கிறாங்களா கவனிக்கலையா, அதை நான் டெஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் ராங். ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் மை செல்ஃப், பட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் லேர்னிங்னு அர்த்தம். எஃபெக்டிவ் ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக உள்ளே வேணும். 2 டைப் ஆஃப் ஃபீட்பேக் இருக்குது, 2 டைப் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இருக்குது. த இமீடியட் ஃபீட்பேக்னால் என்னென்னா, அன்றைக்கி நடந்த கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உடனே கேட்குறது, அல்லது அந்த செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபார்மலாக கேட்குறது. எண்ட் ஆஃப் தி இயரில் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு பேர் ஃபார்மல் ஃபீட்பேக். அதே மாதிரி அசஸ்மெண்ட்டில் 2 சொல்லுவோம், ஃபார்மேட்டிவ், சம்மேட்டிவ். ஃபார்மேட்டிவ்னா அப்பப்போ இந்த மிட் டேர்ம் வைக்கிறாங்கல்ல, மிட் டேர்ம், ரிவிஷன், ஹாஃப் இயர்லி, குவார்ட்டர்லி, இதுக்கு பேர் வந்து ஃபார்மேட்டிவ். அப்பப்போ உள்ளது அப்பப்போ மண்டையில் நிற்கிதான்ட்டு. ஆனால் சம்மேட்டிவ்னா கடைசியில் நீங்கள் எழுதுகிற ஆனுவல் எக்ஸாம் ஒரு செமஸ்டர் எக்ஸாம், அதுதான் சம்மேட்டிவ், ரைட்டா? இதில் ஃபார்மேட்டிவில் இன்னொன்று நுழையும். அது என்னென்னா கிளாஸ் டெஸ்ட்டு, நீங்கள் வைக்கிற எல்லாமே. ஓகே, அதுதானே நமக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும். அவன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னா ஏதோ ஒரு தப்பு என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி நான் மாற்றுவேன். அப்படி ஒரு வேளை அவன் கவனிக்கலை ஆனால் மற்ற பிள்ளைங்க ஒரு பாதி பிள்ளைங்க நல்லா பண்ணியிருக்குன்னா மீதி பாதி பிள்ளைங்கள்ட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சு நான் டயக்னோசிஸ் பண்ணுவேன்.
ஆல்ரைட். ஸோ எஃபெக்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூஜிசி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறது என்னென்னா, there is no teacher oriented learning or lecture learning. Now the system has shifted to learner oriented learning. அவங்க லேர்னர்ஸ் தான் நமக்கு மெயின், லேர்னர்ஸ் தான் முக்கியம். நீங்கள் மனசில் இதை ஏற்றணும். ஏன் தெரியுமா? கொஸ்டினை நீங்கள் அணுகும்போது ஒரு டீச்சராக தான் அணுகணும், ஓகே, ஃபஸ்ட்டு. ஆனால் அட் த சேம் டைம் லேர்னரை கன்சிடர் பண்ணாமல் நீங்கள் எந்த டெசிஷனுமே எடுக்கக்கூடாது. கொஷினில் ஆன்சர் எழுதுகிற வரைக்கும் யூ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ ஷுட் கீப் தெம் இன் மைண்ட் பிஃபோர் ஆன்சரிங் எனி கொஷின் ஃப்ரம் டீச்சிங். அப்படி ட்ரிக்கியாக கேட்பான். ஏன்னா என்ன செய்வான் அப்படின்னா, நம்ம டீச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை பண்ணால் தானே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவோம். ஆனால் அது இருக்காது. அவன் ப்ராக்டிக்கல் சென்ஸ் எதிர்பார்க்கல. அவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான்? என் லேர்னருக்கு சாதகமாக நீ சொல்கிறியா, லேர்னர்ஸ்க்கு நீ என்ன பண்ண, லேர்னர்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட், அதைத்தான் கேட்பான். ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கங்கன்னு. ஸோ எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக டீச்சரோட குவாலிஃபிகேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஏன்னா ஒரு பிஹெச்டி முடித்தவங்களுக்கும் பிஏ முடித்தவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு வந்த டீச்சருக்கு கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக இருக்குது. அடுத்து ஸ்கில்ஸு, கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க, என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களால சில பேருக்கு வந்து டேலண்ட் இருக்கும், பட் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லாக அதை வெளியே கொண்டு வர தெரியாது. அப்போ குட் டீச்சர்னு சொல்ல மாட்டாங்க. டேலண்ட் மட்டும் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம், ஸ்கில்லை வச்சு என்ன பிரயோஜனம், டிகிரி வச்சு என்ன பிரயோஜனம். பட் அந்த நேரத்தில் எது நமக்கு செட் ஆகும், எது நமக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the only thing that will help you is effective human relations with the students. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் நல்லா இருந்து நீங்கள் நல்லா டீச் பண்ணலன்னா கூட அவன் கண்டுக்கிட மாட்டான். பட் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப குரூஷியல். ஆனால் இங்கே தான் ஒரு டிலமா வரும். அப்போ நான் டீச்சிங் பண்ணாமல் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மட்டும் போயிடவான்னு கேட்டால் கிடையாது. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, டீச்சர் மேலே திணிக்கப்படுற நிறைய விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று. நம்ம கரெக்டாகவும் எல்லாம் பண்ணணும், ஸ்கில்லையும் இம்பார்ட் பண்ணணும், பிஹேவியர் சேஞ்சையும் கொண்டு வரணும், நம்ம ஸ்கில்லும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், நம்மளோட கம்யூனிகேஷனும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். இப்படி பல விஷயங்கள் டீச்சர் மேலே திணிக்கப்படும். அதுதான் ரியாலிட்டி. டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்லேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுதான். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப முக்கியம். கிளாஸ் ரூம் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் 2 sets. ஒன் இஸ் டீச்சர், ஒன் அண்ட் அதர் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த என்விரான்மெண்ட் மட்டும் சரியாக இல்லை, க்ளோஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உங்களை பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குரூப்புக்கு கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் லேர்னிங் நடக்காது. அட் த சேம் டைம் டீச்சருக்கு ஸ்டூடெண்ட்டை பிடிக்காமல் போனாலும் அங்கே லேர்னிங் நடக்காது. டு யூ அக்ரி வித் மீ? ஒத்துக்கிறீங்களா நான் சொல்கிற பாயிண்ட்? இதுதான் உண்மை. சரியா? சில நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து சில நேரம் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே கோவம் வராது, நம்ம விட்டுருவோம். சரி, நம்ம பிள்ளைங்க, வாயிலேருந்தே அப்படி தான் வரும், நம்ம பிள்ளைங்கன்னு வரும். பட் சில டீச்சர்ஸ் எப்படி தெரியுமா, ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறேங்கிற பேரில், அதுவும் யங் டீச்சர்ஸை நிறையா பார்க்க முடியும். சீனியர் ஸ்டாஃப் தான் அதிகமாக அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற கேங்ஸ். ஏன் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து அது மனசு ஏற்றுக்காது. ஜென்ரேஷன் கேப் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, என் பிள்ளைங்க நான்லாம் படிக்கும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போலாம் பிள்ளைகள் கேட்கவே மாட்டேங்குது. ஜென்சி கிட்ஸ்லாம் நம்மளை இட் ஹேப்பன்ஸ். இந்த ஜென்ரேஷன் கேப்பை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்டாக? ஆனால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அவங்களால, ரைட்? அண்ட் அடுத்தது இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இதுதான் பெரிய பிரச்சனை. நிறைய காலேஜஸில் டீச்சர்ஸ் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். இதை ஏன் பண்ணல, அதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாம்ல. இதை வந்து நம்ம எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம்னா, கிளாஸ் ரூமில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஒரு லெவலுக்கு மேலே அகாடமிக் ப்ரெஷர் வரும்போது டேரெக்டாக இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால தான் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டாக தான் கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கி எஸ்எஃப் காலேஜஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு 25 அதுதான் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன நினச்சிடுறாங்க, இந்த சம்பளத்துக்கு இந்த ஒர்க் பண்ணால் போதும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா எக்கனாமிக் இம்பேலன்ஸ் அங்கே க்ரியேட் ஆகுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸே சில நேரம் ஓப்பனாக கேட்குற மாதிரி இருக்குது, உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம். இன்றைக்கி கூட என்கிட்ட கேட்டாங்க ஒரு பையன். I was going to pray, மஸ்ஜிதுக்கு போய்கிட்டு இருக்கும்போது he was asking, I used to take my students also. அப்போ அந்த பையன் கேட்குறான், வாட் இஸ் யுவர் சேலரி சார் அப்படின்ட்டான். ஓப்பனாக கேட்டான். இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு டீச்சராக இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அ லெஸர் பே, யூ கான்ட் ஜஸ்ட் சே இட் அப்ரப்ட்லி. ஆனால் உண்மையை சொல்லாமையும் இருக்க முடியாது. ஸோ தேர் வி ஆர் பீன் ஸ்பாட்டட் ஆஸ் வீக்லிங்ஸ். ஸோ இது ஒரு குரூஷியலான ஒரு விஷயம். இன்னொன்று, சில இடங்களில் லெசன் பிளான் எழுதிட்டு தான் நீ உள்ளே வரணும், டீச்சர்ஸை போட்டு இது பண்ணுறது, இட் ஹேப்பன்ஸ். ஆனால் ஒரு சில இடங்கள் ரொம்ப ரேராக தான் டீச்சர்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அகென்ஸ்டாக போகிற சீனை நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பேரியர்ஸ் தட் வி சப்ஜெக்ட். அண்ட் இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
அப்சீன் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வி காண்ட் ஜஸ்ட் வோக்கலைஸ் ஆர் விஷுவலைஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது வந்து எங்களுக்கு நிறைய நடக்கும். லிட்ரேச்சரில் நிறைய நாவல்ஸில் சில சாப்டர்ஸ் எங்களால் டீல் பண்ண முடியாது. சில போம்ஸே ஓப்பனாக இருக்கும். பட் அது எதுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இட் ஹேப்பன்ஸ். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் பேரண்டல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ப்ரெஷர். முன்னாடி காலங்கள் நீங்கள் வளர்ந்த காலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் பிள்ளை நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி எப்படி சொல்கிறாங்க? சண்டைக்கு வராங்க. நீங்கள் தானே வாத்தியார், என்ன பண்ணுறீங்க? ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பிளேஸை பொறுத்து மாறுது. நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கல, அதனால தான் என் பிள்ளை வாழ்க்கை போச்சுன்னு யாராலையும் நீ கிளைம் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன் இருக்குது. பிகாஸ் இஃப் வி ஆர் வெல் ட்ரீட்டட் வி கேன் ட்ரீட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல். அதுதான் அங்கே ப்ராப்ளம் அன்றைக்கி. இன்னொன்று பேரண்ட்ஸோட டாக்கும் எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்கில்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, அப்போ சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணலாம், மேனேஜ்மெண்ட் கோவப்படும். ஸோ இங்கே நிறைய சிக்கல் இருக்குது. ரிசல்ட் ஓரியன்டாக போகிறதுனால ஸ்கில் ஓரியன்டாக எதுவுமே நம்ம பண்ணுறது இல்லைங்கிறது தான் ஒரு உண்மை. ஸோ பேரண்ட்ஸும் இதுக்கு இடையில் ஒரு ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டீச்சர் மெத்தட்ஸ் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்டர் டீச்சர் சென்டர் மெத்தட். இது ரொம்ப ஈஸி, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். என்னது? லெக்சர் மெத்தடு. ஒருத்தர் பேசுவார், இன்னொருத்தர் கேட்பார். நான் தான் மாஸ்டர், நீங்கள்லாம் வந்து கேட்கணும். குருகுலா சிஸ்டமில் இருந்துச்சுல்ல, you have to fall in the feet of the guru and you have to come in and you will be, the sessions will be conducted under the tree, natural settings. But if the guru says anything, you have to follow. If he asks to jump into the well, you have to jump. Such a time it was. And also there was a community conflict as well. Only one community was allowed inside the temples and they were educated. அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வந்துச்சு. அந்த இஷ்யூ ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம். And the next thing is this is a closed-ended method. Closed-ended means there is no other gateway for the students to explore. நான் தான் ஒரே கேட்வே, சிங்கிள் ஹேண்டட்லி ஐ ஹேண்டில் திங்ஸ் அப்படின்னு வந்தால் அதுக்கு பேர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் டீச்சர் ஆர் டீச்சர் சென்டர் மெத்தட்ஸ். லேர்னர் சென்டர் மெத்தட்னால் ஒன்றும் கிடையாது. அந்த பிள்ளைங்களும் டீச்சராக ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, லேர்னரும் டீச்சராக. என் வேர்ட்ஸை ரொம்ப நல்லா கவனிங்க, க்ரூஷியல். லேர்னர் வில் பிகம் அ டீச்சர் அண்ட் த டீச்சர் வில் ஆல்சோ பி அ டீச்சர். ஸோ 2 டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. டியூவல் ரோல் ப்ளே பண்ணணும். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இல்லாமல் தே ஷுட் ஹாவ் அ கண்டினியூவஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் லேர்னிங். அது உங்களால் தான் நடக்குங்கிறத நீங்கள் நம்பக்கூடாது. டீச்சர் பிகம்ஸ் எ ரிசோர்ஸ் rather than an authority. I will show him the way, him or her the way, and him or her they will work on it. ஓகே, தே வில் ஒர்க் ஆன் இட். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதிலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Discussion method. Okay students, what do you think about Shakespeare? If I ask this question, my students will immediately answer, Shakespeare is the greatest dramatist in the world, father of drama. There are plenty of things they could say. But அவர் எத்தனை ப்ளே எழுதினாரும்பாங்க. இப்படி நான் எலிசிட் பண்ணலாம். டைரெக்டாக சொல்லாமல் ஐ கேன் எலிசிட்னா போட்டு வாங்குறதுன்னு சொல்லலாம். சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். எலிசிட்னா போட்டு வாங்குறது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, பாருங்களேன். என்ன சொல்கிறேன்னா, யூ ஷுட் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி டு மீ, யூ ஷுடன்ட் டாக் இன் பிட்வீன், யூ வில் ஹாவ் அ பிரேக் இன் 3 minutes. இதை நான் எப்படி எலிசிட் பண்ணி வாங்குவேன், அவன் கவனிச்சானா அப்படின்னா, ஒருத்தனை எழுப்பி விட்டு வாட் டிட் ஐ சேன்னு கேட்குறது வேறு. அதுக்கு பதிலாக நான் எப்படி கேட்பேன்னா, ஹவு மெனி minutes பிரேக் டிட் ஐ ப்ரப்போஸ், ஹவு மெனி hours இஸ் த செஷன். அப்போ அவன் கேல்குலேட் பண்ணுவான். ஸோ இதுதான் எலிசிட்டிங். அவன் லேர்னிங் நடந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுறது. ஆனால் நம்ம அப்படி படிக்கலை. நம்ம படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபேக்டை மட்டும் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ரைட். அண்ட் அடுத்தது இன்கொயரி பேஸ்ட் அப்ரோச். அகெயின் ஸ்கெப்டிக்கலாக கொஷின் கேட்டு கொண்டு வரது தான் இன்கொயரி பேஸ்ட் அப்ரோச். அண்ட் த ஹில்ஸ் மாடல் ஆஃப் லேர்னிங் த்ரூ டிஸ்கஷன், எல்டிடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது ஹில் ப்ரப்போஸ் பண்ண ஒரு பேர். கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் மெத்தட். கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் மெத்தட்னால் ஒன்றும் இல்லை, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கண்டென்ட்டை கொண்டு வர்றது. ஓகே, அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா, ஸ்கில்லும் வேணும், இன்ஃபர்மேஷனும் வேணும். இதில் மெயினான விஷயம் என்னென்னா, கண்டென்ட் நீ என்ன கொடுக்குறியோ அது என் லைஃபுக்கு உதவணும். அப்படி எதுவும் இருக்கா இப்போ உள்ள கரண்ட் லேர்னிங் சிஸ்டமில்? எதுவும் இருக்கா? பெருசாக பார்க்க முடியலை. ரைட். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெத்தட் எப்படி இருக்குன்னா, விச் சப்பார்டினேட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர் அண்ட் த லேர்னர்ஸ் டு த கண்டென்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம். அதாவது இதில் லேர்னருக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி கண்டென்ட் ஓரியன்ட். இந்த இடத்துல கண்டென்ட்னா தெளிவாக நான் சொல்கிறேன், ஒரே நிமிஷம். கண்டென்ட்னா வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ்னால், இப்போ நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னு ஒருத்தன் வராங்க, எம்ஏ படிக்கிறாங்க,
எம்ஏல நெட்டுக்குள்ளே சிலபஸ் அப்படியே புகுத்துனா அது கண்டென்ட் ஓரியன்ட், அவ்வளோதான், முடிச்சு போச்சு. அப்போது உனக்கு எது தேவையோ அதைத்தான் நான் கொடுப்பேன், அதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ. அதுதான் கான்செப்ட். லேர்னர் சென்டருக்கும் கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ்டுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. லேர்னருக்கு என்ன வேணுமோ அவன் மெத்தடில் போய் அவனை கொண்டு வர்றது லேர்னர் சென்டர். கண்டென்ட்டை எது படித்தா அவன் உருப்பிடுவானோ அதை நான் கொடுத்தேன்னா அது கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ்ட். டிட் யூ கெட் த டிஃப்ரென்ஸ்? Did you get? All right. So shall we proceed? Okay. Interactive and participative method. இதில் வந்து ஒரே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு சில மெத்தட்ஸ் வந்து கோரிலேட் ஆகும். ஓகே, ஒன்று ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுவோம்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஆல் ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. பட் சர்டன் டைம்ஸ் இப்போ பாருங்களேன், இன்ட்ராக்டிவ் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மெத்தடும் டிஸ்கஷன் மெத்தடும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் தான். பட் இங்கே என்ன ஆகும்னா, இந்த மெத்தடில் என்னென்னா வெறும் டூயிங் மட்டும்தான் நடக்கும், நோ லேர்னிங். நோ லேர்னிங்னு சொல்ல மாட்டேன், அந்த குரூப்புக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் அதுக்கு பேர் இன்ட்ராக்டிவ் ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மெத்தட்ஸ். தே ஷுட் லேர்ன் பை டூயிங், அதுதான் இன்ட்ராக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மெத்தட்ஸ். ஓகே, இதை வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இதில் இல்லாத இதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன், யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. நான் சொன்னது தான் அங்கே இருக்கும், பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. ஓகே, அண்ட் இதில் முக்கியமானது ஸ்டடி அசைன்மெண்ட் மெத்தட். ஸ்டடி அசைன்மெண்ட் மெத்தடில் பாருங்கள், மெத்தட் இன் விச் த இன்ஸ்ட்ரக்டர் அசைன்ஸ் ரீடிங் டு புக்ஸ் பீரியாடிக்கல்ஸ் ஃபார் ப்ராக்டிஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், எடிட்டோரியல் தெரியுமா யாருக்காவது? நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டோரியல் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா யாராவது? சொல்லுங்கள், யாராவது ஒருத்தர் நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டோரியல் பேஜை திருப்பியிருக்கீங்களா? உங்களுக்கு தெரியும், அது என்னதுன்னு தெரியும், ஆனால் எடிட்டோரியல் பேஜான்னு தான் தெரியாது. இந்த வார்த்தையை பார்த்துருக்கீங்களாமா? லெட்டர்ஸ் டு தி எடிட்டர் பார்த்தது இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ ப்ளீஸ்? No, sir. No. Take a Hindu paper hereafter. Whenever you happen to now buy or you come across a Hindu newspaper, just take it in your hand, exactly split it into half, and you will have the in the middle you will have the editorial page. That is 4, usually they will have 4 editorials there. It will be given in very very small fonts, like someone will talk about are the vaccines fake, are the vaccines really helpful, study. So this is how they will give, and the letters to the editor is recommending what are the editorials they can bring out. நிறைய பேர் எழுதுனதை அப்படியே அந்த கருத்துக்களெல்லாம் சேர்த்து, அருந்ததி ராயாக இருக்கலாம், அவங்க சொன்ன கருத்துக்களை ஒரு ஹெட்லைன் போட்டு அதில் குட்டி குட்டி ஃபாண்ட்டில் பெருசாக போட்டிருப்பாங்க. அதை முடிஞ்சால் ரீட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இப்போ நான் எடிட்டோரியல் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறேன்னா என் கிளாஸில் ஐம் கோயிங் டு கிவ் அன் எடிட்டோரியல் ப்ராக்டிஸ். நேராக பிள்ளைங்க கையில் போய் இந்தா இதை பாரு, இதை பார்த்துட்டு நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் தருவேன், நான் உனக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பேன், அதை நீ வந்து அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி நீ இதை படிச்சுக்கணும், அதாவது அந்த டாஸ்க்கை முடிக்கணும். புரியுதா? கஷ்டம், ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா ஒருவேளை அவனுக்கு பிடிக்கலை நான் கொடுத்த மெட்டீரியல்னால் போச்சு, லேர்னிங் நடக்காது. கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் சாய்ஸ் கொண்டு வரணும். ஒரு ஸ்டோரி கொண்டு வரலாம், ஆனால் அசைன்மெண்ட் வச்சு, அசைன்மெண்ட் தெரியும்ல, இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சதோ அதை எழுது, இதுலேருந்து என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணு, நான் ஹேண்ட் அவுட் தரேன் அதை பண்ணு. ஸோ அதுதான் ஸ்டடி அசைன்மெண்ட் மெத்தட். டியூட்டோரியல் மெத்தட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். டேரெக்டாக டியூட்டோரியல்னு எதுக்கு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் ஃபெயிலான பிள்ளைங்க அங்கே வந்து நல்லா இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுப்பாங்கங்கிறது. இதில் டியூட்டோரியல் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னா, லெக்சர் தான், ஆனால் ஒரு டீச்சரும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் தனியாக உட்காந்து படிப்பது. புரியுதா? அப்போ வந்து அந்த பையனுக்கு என்ன, பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ என்ன வரும்னா, ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், பரவாயில்லையே எனக்காக உட்கார்றாரு அப்படின்னு. டியூட்டோரியல் மெத்தட் இதுதான் டியூட்டோரியல் மெத்தட். செமினார் மெத்தடும் லெக்சர் மெத்தடும் ஒன்று தான், பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட்னா செஞ்சு காட்டுறது. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்களா பார்ட்டிசிபேட்டரி, அதே மாதிரி தான். அங்கே பாருங்கள், ஒய், வேர் அண்ட் வென் இட் இஸ் டன். இது ஜென்ரலாக வந்து லிட்ரேச்சரில் இருக்காது. இந்த சைக்காலஜி, அதுக்கப்புறம் ஃபீல்ஸ் லைக் சயின்ஸ் ஃபீல்ஸ், சிஎஸ்ஐஆரில் வர எல்லாருக்குமே இது ஒத்து வரும். டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் கூட பெருசாக இருக்காது, மேபி ஒரு தியேட்டரை எதையாவது காட்டுவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக செஞ்சு காட்டுவாங்க. ஓகே, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பையனை நான் இப்போ வந்து இதாக்க ட்ரை பண்ணுறேன், ஆங்கராக்க ட்ரை பண்ணுறேன்னா அவனை ஆங்கர் மாதிரியே நடிச்சு காட்ட சொல்லுவேன். இதான் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான்
அதில் வெல்வர்ஸ்டாக இருக்கணும், நான் செய்யணும், அப்போ தான் அவன் செய்வான். ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி பிரித்து யார் யார் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்லி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறது, நடித்து காட்டுறதா இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பஸ் குரூப்னால் ஒரு குரூப்பாக உட்காந்துருக்கோம், 2-3 பேர் உட்காந்துட்டு ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு பேர். கொஞ்ச நேரம் தான் இதை பண்ணுவோம். பஸ் குரூப்புங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லுவோம்ல, இந்த பீஸ்லாம் நெக்டார் சேர்க்கும்ல, த சேம் வே வி வில் பி ஹேவிங் அ ஸ்மால் குரூப், ஸ்மால் டாபிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர் சூசைட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை நான் கொடுக்குறேன்னா 2 or 3 ஆஃப் தெம் வில் சிட் டவுன் டிஸ்கஸ் அண்ட் ஷார்ட் டைம்குள்ளே நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை, அவங்களோட ஐடியாஸ், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன முடியுமோ அதை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங். இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஏதாவது ஒன்று இதை பற்றி நீ யோசிச்சியா படிச்சியா அப்படின்னு அவனோட மைண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ண, அதுக்கு பேர் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இது எல்லாருமே பண்ணணும், ஆனால் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ரைட்டா? என்ன அப்படின்னா, இது டீச்சர் கையில் தான் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் சக்ஸஸ் ஆகிறது இருக்குது. ஒரு ஐடியா வச்சுக்கணும், அந்த ஐடியாவை பற்றி பேச சொல்லணுங்கிறது வந்து நார்மலாக பஸ் குரூப்பில் பண்ணோம். பட் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங்கில் என்ன பண்ணுவோம்னா, டக்குன்னு சொல்லுவோம். பஸ் குரூப் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இவங்க எப்படின்னா டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். புது ஐடியா, க்ரியேட்டிவ், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கணும். சும்மா என்னத்தையாவது கேட்டுட்டு அவன் பண்ணுவான், வருவானா வரமாட்டான். ரைட்டா? ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். ரோல் ப்ளே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுமா யாருக்காவது? நல்லா நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்களே ரோல் ப்ளே. உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லுங்கள், அது போதும். என்னது அது? என்ன செய்வோம்? ஏதோ ஒரு கேரக்டர் நம்ம வந்து ஆக்ட் பண்றது. Exactly. You assign a character to someone and that person has to react in the way that character reacts. ஸோ அப்படியே நம்ம டாக்டராக மாறிடணும், அந்த மாதிரி. இது வந்து என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம்னா, தெரியாத ஆட்கள் கூட பேசுகிறது போது கொஞ்சம் சங்கடம் வரும். ஸோ கொஞ்சம் நாள் போக தான் ரோல் ப்ளே வந்து கொண்டு வரணும். எடுத்த உடனே ரோல் ப்ளே பண்ண சொன்னால் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஷைனஸ், டிமிடிட்டி, ரிலக்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு ரெக்கவர் பீப்புள் ஃப்ரம் இட் அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு கிவ் த டாஸ்க். இப்போ ப்ரோக்ராம்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட். ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா ரொம்ப ஈஸி. ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நம்ம இது பண்ணுறது. அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா, அதுக்கேற்ற மாதிரியான டிவைசஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இப்போது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லைஃப் ஆஃப் பைன்னு ஒரு மூவி இருக்குது, தெரியுமா? ஹேவ் யூ ஆல் சீன் இட் ஆர் டு யூ நோ ஆஃப் இட்? ஆஸ்கர். எஸ், ஆல் ரைட். இப்போ நான் லைஃப் ஆஃப் பையில் அந்த கிளைமேக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிளைமேக்ஸில் அவன் கடைசி வரைக்கும் என்ன சொல்லுவான், ஐ வாஸ் ரிமைனிங் இன் அ போட் வித் த டைகர் அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் மை ஜேர்னி இஸ்ன்னு நரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் போலீஸ்ட்டை. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் என்ன ஆகும், அவன் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையிலே யாராவது சர்வே பண்ண முடியுமா? அந்த லாஜிக் கூட இல்லாமல் நம்மளும் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போவான்ல. இப்போது அதை நான் இப்படி கிளாஸில் வச்சு சொன்னேன்னா நல்லா இருக்காது. அப்போ என்ன செய்வேன், மூவியை போட்டு காட்டுவேன். இங்கே பாரு, இவ்வளோ நாள் நீ ஃபூலானியா, கடைசியில் அவன் என்ன சொல்கிறான், நம்பிட்டாங்க அப்படின்ட்டு கிண்டல் அடிச்சுட்டு போகிறான். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மூவி மேக்கரோட திறமை. ரைட்டா? இப்போ நான் ப்ரோக்ராம்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா, உனக்கு இதில் என்னடா அப்சர்வ் பண்ணேன்னு ஒருத்தனை கேட்குறது, இன்னொருத்தன்ட்ட போய் வேறு மாதிரி கேட்குறது. ஓகே, ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவாக பண்ணலாம். ஏன்னா எனக்கு வேலை மிச்சம். இதில் அவன் ஈஸியாக அவனே கற்றுப்பான். எப்படியும் எனக்கு வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எஸ்டர்டே ஐ சா ஷார்ட் ஃபிலிம், இதை நான் போட்டு காட்டினேன். ஒரு 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 செட் ஆஃப் வேர்ம்ஸை ஒரு ஃபிஷர்மேன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான். பின்னாடி இருந்துட்டு இந்த பப்பி என்ன செய்யும், அவனை வளர்க்குற பப்பி ஒரு பேர்டு வந்து அந்த வேர்ம்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போக பார்க்கும். அப்போ இது கத்தும், இட் யூஸ் டு பார்க். அந்த பார்க்கிங்கை கேட்டவொடனே அமைதியாருன்னு அந்த ஃபிஷர்மேன் வந்து திரும்ப சொல்லுவார், சும்மா இரு, நான் ஃபிஷ் பிடிச்சிட்ருக்கேன்ல, ஏன் இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அப்படின்னோடனே இதுவும் 2-3 தடவை வந்து இருக்கிற வேர்மை ஃபுல்லாக தூக்கிட்டு போகும். கொஞ்சம் கடைசியில் இது விடாது, இந்த பப்பி வந்து விடாது, கத்தி கடைசியில் ஆனால் திட்டு வாங்கிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட்டில் என்ன நடக்கும்னா, அது வேர்ம்ஸை தூக்கிட்டு போக ட்ரை பண்ணது அந்த பேர்டு வந்து தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு. அதை பார்த்த உடனே இந்த பப்பிக்கு இழகிரும் மனசு. உடனே என்ன செய்யும், அந்த வேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் கவ்விட்டு அவன் மாஸ்டருக்கு தெரியாமல் கொண்டு போய் அந்த பேர்டுக்கு கொடுக்கும். அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷப்படும், கண்ணெலாம் கலங்கி போய் நிற்கும்.
ஐயையோ இப்போ மாஸ்டர் பார்த்தாருன்னா பதில் சொல்லுமே நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த பேர்டு நிறைய ஃபிஷ்ஷை கேட்ச் பண்ணிட்டு வந்து தூக்கி போடும். தூக்கி போட்டோடனே இந்த மாஸ்டர் வந்து இந்த பப்பியை தட்டி கொடுப்பார். இதில் ஒரு இல்லாஜிக்கல் விஷயம் என்ன தெரியுமா? அந்த பப்பி எப்படி ஃபிஷ் பிடிச்சிருக்குன்னு அவன் யோசிக்க மாட்டான். டிட் யூ கெட் மை பாயிண்ட்? அந்த மாஸ்டர் வந்து ஃபிஷ்ஷை பார்த்தோன்னே சந்தோஷப்பட்டுட்டான். வாட் ஐ நீட் இஸ் ஃபிஷ், ஐ காட் இட். அப்போ அந்த பப்பியை தட்டி கொடுப்பான். இப்போ ஹி பேட்ஸ் த நோ பப்பி ஆன் இட்ஸ் ஹெட். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு தாட் வரணும், ஆஃப்டர் தாட் வரணும். என்னடா இது, இவன் இந்த பப்பி எப்படி ஃபிஷ் பிடிச்சிருக்கும், அப்போ யாரோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கணும்லங்கிற தாட்லாம் அவனுக்கு வரல. வேர்மை எங்கனும் தேடலை, அவனுக்கு ஃபிஷ் கிடச்சவொடனே குஷி ஆகிட்டான். இதுதான் வந்து ப்ரோக்ராம்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட். ஒன்றும் கிடையாது. நான் அந்த வீடியோவை எடுத்து வச்சுப்பேன், ப்ரோக்ராம்டாக வச்சுப்பேன், அதை காட்டுவேன், எடா இதாண்டா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடுவேன். தட்ஸ் ஆல். ஓகே. அண்ட் தென் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் இந்த கொஷின் இல்லாமல் ஒன்று தாண்டி போனது பெருசாக கிடையாது. இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டீச்சிங் எய்டு எதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டீச்சிங் எய்டு, டீச் பண்ண எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதோ அது எல்லாமே டீச்சிங் எய்டு. ஓகேவா? ஸோ இதில் ஆடியோ மேலே உள்ளதெல்லாம் சும்மா ரீட் பண்ணிக்கங்க போதும். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் எய்டுன்னெல்லாம் பிளாக் போர்டு, சாக் போர்டு, புக்கு, பீரியாடிக்கல், இது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல். விஷுவல் எய்ட்ஸ். விஷுவல் எய்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்க முடியுமா மெதுவாக? ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதை ஒருத்தனா வாசிங்க பார்ப்போம் வரிசையா. எனிஒன்? Please read it. Any one of you. ஆடியோ விஷுவலா சார்? விஷுவல் மட்டும். விஷுவல். Objects, picture, map, figure, chart, posters, model, bulletin board, flannel board, globe, graph, or any other type of graphics such as diagrams, cutouts, cartoons, etc. ஓகே, இது எல்லாமே விஷுவல் எய்ட்ஸ், ரைட்டா? அடுத்து ஆடியோ. Radio, tape recorder, teaching machine. அது என்ன டீச்சிங் மிஷின் யாருக்காவது தெரியுமா? அந்த காலத்து மெத்தட் அது. நான் சொல்கிறேன். ஓகே, விஷுவலுக்கு வாங்க. விஷுவல். Projector, epidoscope, film strips, motion picture, etc. வெரி குட். இப்போ முக்கியமான ஏரியா ஆடியோ விஷுவல். இதுதான் நீங்கள் குழப்புவீங்க. கண்டிப்பாக அங்கே போய் விஷுவலாக ஆடியோ விஷுவலான்னு குழப்புவீங்க. நல்லா கவனிங்க, சரியா? எஸ். Sir, should I read? Yeah, please. What? Films, television, video, cassettes, etc. Visual material aids, use of chart. No, the most common. thank you. That is fine. I think, see, இதில் எந்த இடத்துல நீங்கள் குழப்புவீங்கன்னு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஆடியோ விஷுவலுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேனே, இதுக்கு யார் கரெக்டாக சொல்லுங்கன்னு பார்ப்போம். ப்ரொஜெக்டர் இஸ் அ விச் டைப் ஆஃப் எய்ட்? Audio visual. ஓகே, ஆடியோ விஷுவல். ஆல் ரைட், குட். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, கேசட்ஸ் ஏன் ஆடியோ விஷுவலில் போட்டிருக்காங்க? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது play. அதுல அந்த சவுண்டும் வரும், plus we can watch it. வெரி குட், வெரி குட். Cassette as a kind Video of cassettes. CD. ஆல் ரைட். ஆடியோவில் 3 தான் வருது. ரேடியோவும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது? டேப் ரெக்கார்டரு வீட்டில் இருக்கா? டேப் ரெக்கார்டர் பார்த்துருக்கீங்களா? Sure. யா, குட். தோஸ் ஆர் ஆக்சுவல் மெமரிஸ், ரைட்? ஸோ டேப் ரெக்கார்டர் வந்து இட் வாஸ் யூஸ்ட். டீச்சிங் மிஷின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை, ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு விடுறது. அந்த டைமில் வந்து கேசட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் தெரியுமா? அதை வச்சு போட்டு விடுவாங்க. அப்படி டீச் பண்ணி படிச்சுக்கிடுவாங்க. நிறைய பேர் ஏரில் படிச்சிருப்பாங்க. அதாவது டைரெக்டாக கிளாஸஸ் போக முடியாது அந்த காலத்தில். அந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் இப்போ படிக்கிற மாதிரிலாம் டிகிரிஸ் கிடையாது. அப்போ டிகிரி இல்லாத டைமில் என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த இலோன் ரேடியோ, ஆல் இந்தியா ரேடியோ இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டு டிகிரியை முடிப்பாங்க. டிஸ்டன்ஸில் தான் படிப்பாங்க. மேக்ஸிமம் ஆட்கள் காலேஜ் போனது கிடையாது. ஸோ அதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அண்ட் மற்றபடி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இதில் பெருசாக நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. டக்குன்னு முடிஞ்சிரும், மோட்டிவேட் ஆகும், பிள்ளைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டும்.
டல்லாக இருக்க மாட்டாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், டைமும் குறையும், மணியும் குறையும், நல்ல டெவலப்மெண்ட், ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் நல்லாவே இருக்கும். ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு மைனஸ் என்ன அப்படின்னா கிராமிங்னா என்னது யாருக்காவது தெரியுமா? இந்த வார்த்தை யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிராமிங் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க கிராமிங், ஆனால் அது வார்த்தை தான் தெரியாது. கிராமிங்னா என்னென்னா முந்தின நாள் படித்ததை ரெக்கலெக்ட் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்குறது, அதுக்கு பேர் தான் கிராமிங். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 நாள் நான் நிறைய டீச் பண்ணிட்டேன், ஆனால் உங்களுக்கு மனசில் நிற்கான்னு தெரியலன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு பேர் தான் கிராமிங். இந்த ஆடியோ விஷுவலில் அது ஒரு மைனஸ். ஏன்னா கிராமிங்கிறது இட்ஸ் அ ரியல் டைம் ஆக்டிவிட்டி. அதை நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அதை ஆடியோ விஷுவலில் கிராமிங் கொண்டு வர முடியாது. யூ கேன் பிரிங், பட் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ வந்து எவாலுவேஷன் ஆல்ரெடி டீச் பண்ணிட்டேன். Sorry. Is it visible? Unexpectedly. Screen is visible. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Thank you, ma. Okay, what do you mean by formative? Come on, tell me. I'm not going to show you. Formative and summative. Give me the difference first. First, please. We have some questions to look at, please. I taught you, I think, formative and summative. Formative is kind of like class test, internals, Good. Summative? like semester, annual exam. Yes, end exam. Okay. And placement evaluation. That is, this will be done because having in mind their placements, where they are and what they are going to get. ஸோ அது கிட்டத்தட்ட இது எதுக்கு தொடர்புள்ள மாதிரி இருக்குது. நம்ம அங்கே மேலே ஒன்று பார்த்தோம் தெரியுமா? பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம கொடுப்போம். அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அவங்களுக்கு எது நல்லதோ அதை கொடுக்கறதுக்கு பேர் கண்டென்ட் பேஸ்ட். ஞாபகம் வந்துருச்சா? அதே மாதிரி தான் பிளேஸ்மெண்ட் எவாலுவேஷன். அண்ட் டயக்னாஸ்டிக் எவாலுவேஷனாக ஒன்றும் கிடையாது. ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு டயக்னாசிஸ் தான். டயக்னாசிஸ்னால் சொல்யூஷன். இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது டீச்சிங்கில் அப்படின்னா அதை நம்ம பார்க்குறது. சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ், அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். இதெல்லாம் ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியாதது அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் பாருங்கள் பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். எவாலுவேஷன் ப்ராசஸில் எத்தனை டைப்புன்னு கேட்க சான்ஸ் இருக்குது, கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. இதில் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, மாடல் கொஷின்ஸ் ஒரு 10 கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். த ரெஸ்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஒவ்வொருத்தராக ரீட் பண்ணுவோமா ப்ளீஸ்? எனி ஒன் ஆஃப் யூ. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். Everyone will get an opportunity, please. Start up. Greater the handicap of the students coming to the educational institutions, greater the demand on the family, society, teacher, state. Okay, why the answer is teacher here? Because in the question the keyword is students, educational institution. See, they are confusing you like this. Handicap of students. If there is a problem, again teacher is responsible. If there is goodness, again teacher is responsible. So again everywhere. Okay, and this type of questions you can definitely expect. இந்த 4-5 கொடுத்து இதில் எது கரெக்டு பிசிஇயா அப்படிங்கிற அன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தடை மறந்துடாதீங்க. டீச்சிங் ஆப்டிடியூடுக்கு கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். ABCDEFன்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டு ஒன்றா கட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்கள். ஓகே, யாராவது ஒருத்தர் ரீட் பண்ணுங்களேன் ப்ளீஸ். What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? Okay. It increases the workload on students by taking multiple tests. It replaces mark with grades.
It evaluates every aspect of the students. It helps in reducing examination phobia. ஓகே, இதுக்கு மட்டும் நான் வந்து ஆன்சர் காட்டுறேன், மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, இதில் எதுக்கு ஏன் ஏ வராதுங்கிறாங்க? கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ், சிசிஇனா என்னது? தொடர்ச்சியாக டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே எவாலுவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது, அதுதான் சிசிஇ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிளாஸ் டெஸ்ட் இஸ் டு நோ வாட் ஹேப்பன் இன் த கிளாஸ். இன்டர்னல் இஸ் டு நோ வாட் ஹேப்பன் இன் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ். செமஸ்டர் மாடல் எக்ஸாம் இஸ் வாட் டு ப்ரிப்பேர் தம் ஃபார் த ஃபைனல் எக்ஸாம். செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஃபைனலி எவாலுவேட்ஸ், இதான் சிசிஇ. இப்போ நான் கேட்குற கொஸ்டின், இப்போ இதில் பாருங்கள். இட் இன்க்ரீசஸ் த ஒர்க் லோட். அப்படியா? ஒர்க் லோடை கூட்டுமா என்ன? ஆக்சுவலாக ஈஸியாக்குது, கரெக்டாக இல்லையா? அண்டு இன்னொரு விஷயம், இது நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. இட் ரீப்ளேசஸ் மார்க்ஸ் வித் கிரேட்ஸ். மார்க் பெருசாக, கிரேடு பெருசாக. ஆக்சுவலாக கிரேடிங் சிஸ்டம் தான் கரெக்ட். மார்க் சிஸ்டமில் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுட்டு கிடப்பான். கிரேடிங் சிஸ்டம் பெட்டர். ஆனால் இந்த படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கெலாம் வந்து மார்க் சிஸ்டம் பெட்ரு. ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கும், என்கரேஜ் பண்ணணும். நல்ல ஸ்கோர் எடுத்திருக்கும், 1 மார்க்கில் மிஸ் பண்ணியிருக்கும், அதனால் பி கிரேடு வந்துடும். ஜஸ்ட்டு 1 மார்க்கில் ஏறி ஒரு சில பேர் பி கிரேடு வந்துடுவாங்க. ஸோ அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் எக்ஸாமினேஷன் ஃபோபியா. அந்த பயத்தை குறைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுது. யோசித்து எழுதுங்க, சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். யாராவது ஒருத்தர் ரீட் பண்ணுங்கம்மா. Which of the following attributes denote? Okay, I'll continue. Which of the following attributes denote great strengths of a teacher? Okay. Full-time active involvement in the institutional management, setting examples, willingness to put assumptions to the test, acknowledging mistakes. ஓகே, இதில் எது வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். எது பார்த்தாலே தெரியுது இது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அ டீச்சர்னு. எது பார்த்தா தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு? Acknowledging mistakes. யா, கண்டிப்பாக வேணும்ல, டீச்சருக்கு உள்ள ஸ்ட்ரென்த்து தானே. ஓகே, 1 டி கிடச்சிருச்சு ஆன்சர். வேறு செட்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம தான் ரோல் மாடல்ஸ், எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் 2, ஃபஸ்ட்டு ஒன் வருமா? மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காண்டியே ஃபுல் டைம் உழைத்து தேயணுமா? அப்படி தேஞ்சால் கரெக்டாக வருவோமா? No, sir. ராங்கு தானே இது. நம்ம பிள்ளைகளையும் பார்க்கணும்ல. ஓகே, அப்போது இன்னொன்று, வில்லிங்னஸ் டு புட் அசம்ஷன்ஸ் டு டெஸ்ட். நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? டீச்சர்ஸ்க்கு என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கணுங்கிறதுல நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். யாராவது ஒருத்தர் கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். வில்லிங் டு, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. வில்லிங் டு டேக் ரிஸ்க். நான் எக்ஸாம்பிளோட சொன்னேன்ல நான் என்ன பண்ணேன்னு. அப்போ இது கரெக்டு தானே? வில்லிங் டு புட் அசம்ஷன்ஸ் டு த டெஸ்ட். வார்த்தை தான் மாற்றி கேட்குறான், கண்டென்ட் ஒன்று தான். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் நவ்? கிளியர்? ஓகே, அப்போ ஏ மட்டும் வராது, தட்ஸ் ஆல். ஐயோ, இது டேரெக்டாக இருக்கே. ஓகே, பரவாயில்ல. Which one of the following statements is correct in the context of multiple choice type questions? Multiple choice typesல they are more objective than true or false. Multiple choiceல என்னைக்காவது true or false வரும்? வராதுல்ல? No, sir. No. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நல்லா கவனிங்க. கொஸ்டினை ஒரு 2-3 தடவை படிச்சுட்டு தயவு செஞ்சு டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஏன் தெரியுமா? 2 தப்பு பண்ணுவோம், கண்டிப்பாக அதை பண்ணுவோம், கவனமாக இருங்க. 1, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் கரெக்டாக இன்கரெக்டாக, எதை கேட்டிருக்கான்னு முதல்ல கணிக்கணும். இதை நான் கேட்க உங்களுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அங்கே போகும்போது இதுதான் குழப்பம். வெளியே வந்து பல பேர் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் சொன்னதை நான் பார்த்துருக்கேன், இந்த ஃபீட்பேக் சொன்னதை நான் பார்த்துருக்கேன். ஐயோ அப்படியா கட்டிருந்தான், இன்கரெக்டாக கட்டிருந்தான், ஐயோ நான் கரெக்டாக நினச்சது. இது கண்டிப்பாக வரும், ப்ராப்ளம் வரும். 2வது, எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் கேட்காங்கிறத படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். புரியுதா? ஆடு ஒன்று விட்ட தேடக்கூடாது, அது நமக்கு தேவையில்லை. கொஸ்டினில் என்ன கான்டெக்ஸ்ட், எந்த நேரத்தில் கேட்கான், அதைத்தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ரொம்ப யோசித்தாலும் இதில் தப்பு வந்துடும். டீட்டெயிலிங்குள்ளே போகாதீங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு டீச்சராக உங்களை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. யூஜிசி நார்ம்ஸ் படி என்ன, லேர்னர் சென்டர் லேர்னிங், ஸ்டூடெண்ட் சென்டர் லேர்னிங் இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்போ எந்த ஆன்சர் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்?
டீச்சரோட ஆட்ரிபியூட்குள்ளே இது வருமா, பேரியரில் எது முக்கியம், எது முக்கியம் கிடையாது. திங்க் அலாட். ஓகே ரைட். இது பார்ப்போமா? ஓகே. வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் குட் டீச்சிங்? டயக்னாசிஸ் வேணுமா வேணாமான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள். டயக்னாசிஸ் பண்ணணுமா? நம்ம இவ்வளோ நேரம் நடத்துனதை வச்சு சொல்லுங்கள். டயக்னாசிஸ் பண்ணணுமா? டக்குன்னு சொல்லுங்கள், குயிக்காக போயிடலாம். நோ. எனி அதர் ஆன்சர்ஸ் பாசிபிள்? ரெமடி டைரக்ஷன் கொடுக்கணுமா? Yes. சி கன்ஃபார்ம். ஃபீட்பேக்கு கண்டிப்பாக வாங்கணும்ல? Yes. ரைட்டு. இப்போ ரெமடி டயக்னாசிஸ் இந்த ரெண்டும் வேணுமா வேணாமா? Diagnosis வேணும்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure about remedy. ஓகே குட். டயக்னாசிஸ் ஏன் வேணும்னு நம்ம மேலே பார்த்தோம் தெரியுமா? ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? டயக்னாசிஸ் எவாலுவேஷன் டைப்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், பிஹேவியரல் சேஞ்சை கொண்டு வரணும். அதுவும் நம்ம கையில் தானே இருக்குது. டாக்டர் மாதிரி தான், டயக்னாசிஸும் பண்ணணும், ரெமடியும் பண்ணணும். ஐ திங்க் எஸ், எல்லாமே ஆன்சர், கரெக்ட் ஆன்சர் தான். ஓகே. எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் மேக்கிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே பாருங்கள், நல்லா கவனிங்களேன். மேலே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை மட்டும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னது? Teacher satisfaction. நான் உங்கள்கிட்ட இந்த ப்ராப்ளமை முதல்ல சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா இருக்காது? நம்ம சில நேரம் ஓவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுவோம், ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணியிருக்க மாட்டான். நான் உங்களுக்கு சொன்னேனா இல்லையா அந்த பாயிண்ட்? அதுதான் இது. டீச்சர்ஸ் ஆனஸ்டி அண்ட் கமிட்மெண்ட் கண்டிப்பாக வேணும். ஆனஸ்டியும் வேணும், கமிட்மெண்ட்டும் வேணும். ஆனால் இதை ஒன்று டெம்ப்ட் ஆகுதா? இதை செலக்ட் பண்ணணும்னு டெம்ப்ட் ஆகுதா? ஆனால் கொஸ்டினை பாருங்கள். எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் நடக்கணும்னா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லேர்னர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, டீச்சர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். எதில்? எல்லாத்துலேயும். அதனால தான் இந்த இடத்துல இது அடிபட்டு போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆனஸ்ட் அண்ட் கமிட்டட் டீச்சர் might not be knowledgeable sometimes. டெலிவரி மோசமாக இருக்கும், பேச தெரியாமல் பேசலாம், ஹர்ட் பண்ணிடலாம். பட் ஆனஸ்ட்டாக இருப்பாங்க, கமிட்டடாக இருப்பாங்க. அக்ரி பண்ணுறீங்களா இல்லையா என் கூட? எஸ், யூ வுட் ஹவ் சீன் டீச்சர்ஸ் அட்மையர் பண்ணுவீங்க, ஆனால் நல்லா கிளாஸ் எடுப்பாங்களான்னு கேட்டால் இல்லைம்பிங்க. கரெக்டாக இல்லையா? அந்த மாதிரி கேட்டரில் இருக்காங்களா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. சம்டைம்ஸ் இது மூணு சேர்ந்தாப்பில் அமையும். ஆனஸ்டாகவும் இருப்பாங்க, கமிட்டடாகவும் இருப்பாங்க, நல்லாவும் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த இடத்துல டெம்ப்ட் ஆகி ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து பாருங்கள், டீச்சர்ஸ் லைக்கிங் ஃபார் த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸலன்ஸ். அவங்க ப்ரொஃபஷ்னலி எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தால் என்ன, இல்லைன்னா என்ன, அவங்களோட லைக்கிங். டீச்சருடைய லைக்கிங்னு வந்துட்டாலே அது ஆன்சர் கிடையாது. டீச்சருக்கு ஒரு ரோலும் கிடையாது. ஆக்சுவலாக டீச்சர்ஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் இவனுங்க நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதுவீங்க. புரியுதா? டீச்சர் தான் எல்லாமே. ஆனால் இவங்க எப்படி யோசித்து கொஷின் எடுப்பாங்கன்னா, டீச்சரை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காத ஆன்சர் தான் ஆன்சராக இருக்கும். இதுதான் ரியாலிட்டி. ஓகே ரைட். அண்ட் இது மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலி தேர் இஸ் நத்திங் மோர் டு சே. இண்டக்டிவ் மெத்தட் இதை பற்றி நான் டீச் பண்ணி ஆகணும். மேக்ஸிமம் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டியூரிங் டீச்சிங் இஸ் பாசிபிள் த்ரூ இண்டக்டிவ் மெத்தட். தெர் ஆர் 2 methods which I didn't deal with. இண்டக்டிவ், டிடக்டிவ். டிடக்டிவ்னா ஒன்றும் கிடையாது. யாருக்காவது தெரியுமா? இங்கே நான் பாட்டி சொல்கிறேன். இண்டக்டிவ் மெத்தட்னா யாருக்காவது தெரியுமா? எனி ஒன் ஆஃப் யூ நோ? தெரியுமாம்மா? இண்டக்டிவ், டிடக்டிவ்னா வெரி சிம்பிள். நம்ம படித்து வந்திருப்போம்ல சின்ன பிள்ளையில், அதான் டிடக்டிவ் மெத்தட். என்ன? இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறேன். அட்ஜெக்டிவ்ஸ் டீச் பண்ணும்போது உங்கள் டீச்சர்ஸ் எப்படி டீச் பண்ணுவாங்க? நவுன்ஸ் டீச் பண்ணும்போது எப்படி டீச் பண்ணியிருக்காங்க? சொல்லுங்களேன் எப்படி டீச் பண்ணுவாங்க? யாரா ஒருத்தர் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்க? வாட் இஸ் அ கம் ஆன் ப்ளீஸ். வாட் இஸ் அ Adjective. அவ்வளோதான். ஏன் இவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க? ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க பார்த்தா பயமாக இருக்குது எனக்கு. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வாட் இஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்வாங்க?
எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி போடுவாங்க. கரெக்டாக? அடுத்து 3வது அதை வச்சு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இதுதான் மெத்தடு. ஆனால் நம்ம இண்டக்டிவ் மெத்தட் எப்படின்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் போவோம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எக்ஸாம்பிள், அப்படியே தலைகீழ அந்த டீச்சிங்கோட இதே ஹைரார்க்கியே மாற்றி எழுதுனா அதான் இண்டக்டிவ் மெத்தட். டிடக்டிவ்னா நார்மல் மெத்தட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டேட் அண்ட் லெட் மீ எண்ட் அப் ஹியர். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஐ நீட் டு டேக் த அட்டெண்டன்ஸ் ஆல்சோ. ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் வித் மீ. எனி டவுட்ஸ்?